ಮದರ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮದರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಜನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, BJP ಏಜೆಂಟು. ಮದ್ರಾಸಾ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೇ FIR ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ DJ हल्ली KJ हल्ली का जैसा ही तस्वुर आता है तो यहाँ ख़ास तौर पर नशा के बारे में सामने बातें आती हैं और बच्चों के एजुकेशन न होने के बारे में बातें आती हैं। आज पुलकेशी नगर के सईदिया मदरसा और मस्जिद को जो है वहाँ पर अमीर शरीयत सग़ीर अहमद रशादी और MLA AC श्रीनिवास और मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने वहाँ पर विज़िट किया और विज़िट कर जो है मदरसे के बेहतरी के लिए आगे जो भी बेहतरी करना है उसके लिए वहाँ पर जायज़ा किया। MLA AC श्रीनिवास ने वहाँ पर जायज़ा कर जो भी पेंडिंग काम है वो अपने ज़रिए से यानी कि हुकूमत के ज़रिए से वो जो भी पेंडिंग काम्स हैं उसको कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। MLA ने कहा कि जो भी माइनॉरिटीज़ का जो फ़ंड आता है उसको मदरसे को किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए, जो मदरसे के फ़ंड्स आते हैं वो भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है इस मदरसे के बेहतरी के लिए कुछ आगे बढ़कर वो काम करेंगे। तो चलिए सुनते हैं MLA AC श्रीनिवास और मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने क्या कहा इस सईदिया मदरसे को लेकर। साथ ही साथ जो है MLA AC श्रीनिवास ने कहा कि पुलकेशी नगर के जो भी बच्चे हों, जो भी कौम के बच्चे हों, उनको पढ़ लिख कर जो है एक आगे बेहतर इंसान बनना है। मैं इसी के लिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पढ़ाई को यानी कि बच्चों को आगे पढ़ने और जो भी आगे बढ़ना है उसको बेहतरी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं पूरी कोशिश कर जो है पुलकेशी नगर का जो ये इंतज़ाम है अब तक जो होते आया है उसको बदलने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा और करते ही रहूँगा। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮದರ್ಸಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮಸೀದಿ ಸೈದಿಯಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಗುರುಗಳು, ಜಮೀತ್ ಉಲ್ಲಮಾ ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ACP ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಾಹೇಬರು, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಹ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 160 ಬೆಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಮದರ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮದರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಜನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, BJP ಏಜೆಂಟು. ಮದ್ರಾಸಾ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೇ FIR ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಮದ್ರಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಮದ್ರಸಾ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ರಸಾಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರಕ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ದೇಶ ಕಟ್ಟದಂಗೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಈ ಮದಾಂಧರು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮದ್ರಸಾ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮದ್ರಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಮೀರಣ್ಣ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಠ ಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ರಸಾಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದ್ರಸಾನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आज खास दिन है इस मदरसे के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुनियादी सहूलियात भी बनाए गए हैं और ख़ास करके MLA साहब का भी विज़िट रहा और इसमें यहाँ आज कुछ हुफ़ाज़ भी जो है फारिग हो रहे हैं. क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि DJ हल्ली KJ हल्ली का जैसा ही तस्वुर आता है तो यहाँ ख़ास तौर पर नशा के बारे में सामने बातें आती हैं और बच्चों की एजुकेशन न होने के बारे में बातें आती हैं. जब से हमारे MLA AC श्रीनिवासन साहब ने यहाँ जीतने के बाद एजुकेशन के सिलसिले में सबक़त फरमाया है और ख़ास तौर पर जो स्कूल्स हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपने तरक्की की तरफ लाने में बड़ी तवज्जो फरमा रहे हैं और इसी तरह जो मदरसे हैं उन मदरसों के सिलसिले में भी और इसी तरह जो पाठशाला हैं या जो भी दूसरे मज़ाहिब के अच्छी चीज़ें हैं उन सब के लिए आपने मदद करना और वहाँ जाके विज़िट करना, उस सिलसिले में आपकी पहल है. मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ. और चूँकि यहाँ हमारे पूरे इलाके से नशे को ख़त्म करने के सिलसिले में भी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है. हमारे कमिश्नर बी दयानंद साहब भी इस सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद हैं. जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ ख़ास तौर पर ये नशा की चीज़ें बिकती हैं, तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि हम ऐसे एजुकेशन सेंटर्स बनाएं जहाँ आज ACP साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं और हमारे MLA साहब भी हैं और इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं ताकि एजुकेशन के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं तमाम कौमों के लिए. चूँकि जब यहाँ का सर्वे हुआ था हिंदुस्तान का तो मुसलमान बहुत ज़्यादा नीचे दिखाए गए थे, तो अब मुसलमानों को एजुकेशन में ऊपर लाना ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हम सब की भी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर हमारे MLA साहब भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं. तो आज इस यहाँ के इदारे को देखने के कैसी तरक्की किए हैं, यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, उन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए हमारी रियासत के अमीर शरीयत दामद बरकातुहू भी तशरीफ़ लाए हैं और जमीयतुल उलमा कर्नाटक के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिकार अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहू भी तशरीफ़ लाए हैं. तो और मैं भी यहाँ हूँ, हम सब मिलकर यहाँ मुआयना कर रहे हैं ताकि देखें और इस पूरे इलाके में एजुकेशन से मुतालिक और क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और तरक्यात की तरफ हमारी कौम को कैसे मुतवज्जह किया जा सकता है. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारी फ़िक्रें हैं और हमारी कोशिशें हैं इसका असर ज़रूर आइंदा दिनों में दिखेगा. हमारा बजट के सिलसिले में बात हो रही है क्योंकि 2025-26 का बजट आना है, उसमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ खास बातचीत हो रही है, क्या मीटिंग्स हो रहे हैं इस ताल्लुक से? चूँकि बजट के सिलसिले में उलमा की भी और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और दूसरे अहबाब हैं उनके साथ बहुत खुलकर बातचीत हुई है. मुख्तलिफ स्कीमों को खाली सिर्फ मदरसा मॉडर्नाइजेशन ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी स्कीमें जिससे कौम व मिल्लत तरक्की करे, उसकी इन तमाम स्कीमों पर उलमा की ख़ास नज़र भी है और इस पर एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश किए हैं. उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों पर काम होगा.